बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा युस्तआज़ु मिन्हु फ़िस्सलात। दे बाब की आगा हदीसुन जमा कई कम के चदा ज़िक्र दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा पमुंस के द कम सीज़ ना पनाई गोख्ता। ज़मुंग इलाक़ों के दा रिवाज दे कि बस खलक आगा सोई कम च ढेर पख्वान रा रवान दी और कस ज़रूरत पेश शी द गरीबानान नो पता वर्ता नहीं ची माल सवेल पकार दी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल उम्मतियान अगी त ढेर सो खुदली दी और दे द पारे खुदली दी च पदी इतमाम हुज्जत मुशी और दारेंगी दी दुनियावी जुंदम खैस्तशी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अबू बकर सिद्दीक़ तपोसु को रदियल्लाहु ताला अन्हु च माते और दुआ खया च जे पमूस के कोम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगत दुआ खुद रिदा च अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। दावे क़ैदा की वेला दासे ढेर शे दुआगानी दी चा रसूलुल्लाह सल्लम खुद ली ज़मुंगा दिन सरा से ताल्लुक़ निश्ता रहे इस केस मा बस यो सो सीज़ुना मुंग ज़कड़ी दी पागे लगे ओके यो सड़े दा हमदर्दे पतौर द नूर दिन से हिस्से मुंग तखई मुंग ताड़ेर नाशना लगी बल्कि अक्सर ज़ुयनों के बेखल को नमूने यकी चदा फलाने रे और फलान की दिन तबल की और फलाने रे दार विये सड़े डेर ख़राब की यानी पज़ैद दे च दे हमदर्द सड़ी खबरों मन लिशी पागे गौर उकलिशी पज़ैद आगे खलक का पूरे खंदने कई च खदा दे दुमरा तकड़ा दे और यवाज दसरा इलम दे यवाज दसरा पोए दा ढेर वे ज़ालिमाना सुलूक दे खुबार कैफ चासर चपोए वी नागी कई दा हदीसुना दा कम च मंगवायु दार सही बुखारी और सही मुस्लिम हदीसुना कला दा किताब मुंग शोरो को नमा दे वजाहत कलो दिनुम अल्लोलो वल मरजान दे मलगलरे घाटे मलगलरे और नरे मलगलरे दानी में देर अपार ये खरे च पदे के द सही बुखारी और द सही मुस्लिम द द्वाड़ो हदीसुना ये उज़ेकली फ़ी मा इत्तफ़क़ा अलैहि शेखान अगर रिवायतुन के च शेखैन यानी द्वल वेल आलिमान इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दागे पर लिखलो और नकल कवलो बाने द्वाड़ा मुत्तफ़िक़ दी चिकम सड़े दे हदीसुन पोरे खान दी बिलफ़र्ज़ या दुआगान पोरे खान दी आए दखपल ईमान फ़िक्र किया जाहिल दे बेल मदे दा दुआगाने मुंकोलिशु हुक्म दे चदा कवे द फ़र्ज़ और द नफ़ल फ़र्क पके ज़मुंग खलक कई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पके दा फ़र्क न रहेगा फ़र्ज़ों के वेलिशे नफ़लों के वेलिशे सुन्नतों के वेलिशे वाजिबों के वेलिशे हर मूस के वेलिशे ज़े कम दे तो ज़ैद दरुत न रुस्तो दे यानी आवाज़ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया दगलत न द साबित बल्कि नोरम बेशमेरा दुआगानी साबित थी ठीक दे इमाम बमुंग दे पाबन कुछ इमाम दे उगदे दुआगानी न कही पदे वजह बांधे चागा पसे मुख्तदियान उलाड़ी मुख्तदियान के सोख बीमारानी हाजतमंदी कारूनो वाली टिक दागा देने कही लेकिन दा टोल खलक खुदा से न देगा सुनतुनम सलक खलक जान लगई कला कला फ़र्ज़म जान लगई नफलुनम गई न पाए कम ज़मुंग खल्क़ता सिवा दा अल्लाहुम्मा रब्बना बल दुआ न दे दा सुस्ते दी ज़मुंगा दा सुस्तैल रेकोल पगार दी टोले दुआगाने द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दकवल पगार दी और वेल पगार दी अगर पमूस के द सलाम नमक के द दुरूद शरीफ न रुस्तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना वे नो मोया दा न वही तद जमोया अगर मोया बला मोया बला मोया बला मोया
او کاغه نه وي او په دې کې یو انتخاب کوي چې دا ویم یا دا ویم یا دا ویم، ټول په دې متفق دي محدثین چې هر هغه دعا چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ته په عربی ژبه کې هغه ته په مونځ کې کولی شي. سړی خپل حاجت ته وګوري. مثلا ستا غریبي ده نو فرض مونځ پسې فرض مونځ کې یا نفلو کې یا سنتونو کې د سلام نه مخکې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک وایه کړه، نو ستا حالات به بدل شي. وبه وینې چې الله تعالی ډېر څه درکړل. اولاد نافرمانه دی، د هغې دپاره دعاګانې وکړه. کومې دعاګانې چې زکریا علیه السلام کړی وي، کوم چې قرآن ښودلی دی چې وجعلنا للمتقین اماما، ټول کولی شي. هر څه قرآن او حدیث کې موجود دي، لیکن د هغې نه څوک رڼا نه اخلي. خپل خپل عقل شریف پیش کوي چې زما عقل کې داري او زما عقل کې داري. قرآن و سنت تسلیم کې په دې روان شي. تو دې کې دا باب چې دیږدي فی الصلاة دا مطلب دی چې د مونځ په دوران کې دی څه کولی شي. نو یو حدیث خو مختصر پیش کړی د حد سیدہ عائشہ رضی الله عنها چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی وو یستعیذ فی صلاته من فتنة الدجال، چې هغه به پناهي غوښته په خپل مونځ کې د دجال د فتنې نه. دجال د دجل نه دی، دجل دوکې ته وایي، فریب ته وایي. دې امت کې به ګڼ دجالان راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فی هذه الامت، په دې امت کې به دجالون کذابون، 30 دجالون کذابون، 30 دجالان پیدا کیږي. او کلهم یزعم انه نبی، هر یو په دې دجالانو کې به دا خیالي چې زه نبی یم. فتنو نه مونږ د الله رسول خبر کړی یو. اوس چې کوم حالات دي سعودي کې، د دې نه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړی یو چې د عرب هلاکت وخت نږدې دی. دې وجې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زه په تاسو نه یریږم، اس فتنې نه یریږم الا فتنة المال، مگر د مال فتنه. پیسې چې ډېرې شي یا د پیسې د حاصلولو لپاره چې سړی حلال او حرام پرېږدي، هغه هغه څه کوي کوم چې نن زموږ عرب ملکونه کوي. ته به دا نه وایې چې دا د صحابه کرام اولاد دی، دا د هغې نبي معصوم امتیان دي. د الله رسول موږ ډېرو څیزونو نه خبر کړی. صحیح احادیثو کې شته ذکر په مکه مکرمه کې، مدینه منوره کې د هغې خاص تکلیف د وجې د خلکو اجتماعیت باندې اوس هم قدغن د پابندۍ دي. خو که دغه څیز په ریاض کې په ډمتوب کې یو فیسټیول کې بیا پابندي نشته. الله نه امان غوښتل پکار دی. د الله رسول مونږ ته ویلي داسې فتنو کې به تاسو دعاګانې کوئ چې اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربه د فتنو نه تا سره پناهي غواړو، خواږه ښکاره فتنې او خواږه پټې فتنې. ډېر غلط ډګر باندې روان دي دا قومونه. د سعودي نه علاوه نور خو پخوانه تباه دي، هغه اوس دغې طرف ته روان شوی دی. خو دا در پیش آمده واقعات دي. الله خپل رسول ته ښودلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته اورولي دی. دا کم دجال نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امن غواړي، دا آخري دجال دی. کم چې بعد عیسی علیه السلام نه مخکې لږ راکوز شوي، دا قیامت ته بالکل قرب قیامت. دا دجال ډېر خبیث دی. الله رب العزت کله کله انسانانو له بعضې څیزونه ورکي، طاقتونه ورکي. لکه دا دجال به د خلقو په مخ کې مړي ژوندي کوي، او دا دجال به د خلقو مخ کې د هغه پلار مور هم ژوندی کوي. چې څوک مني نه به جنت ته لیږي، او چې څوک هغه نه مني هغه مړ کي جهنم ته به لیږي. خلک به ویني. دا ډېر سخت ازمیښت وخت دی. پہچان به پسه کوي بیا
زمونږ ټول خلک خو ډېر ناشنا یو شی چې ښکاره شي که نه هغې له خدای جوړوي چېرته کیکر ویښ کې اوبه راوځي که نه او څوک اوس کې هغه لږ ښه شي نه کیکر بابا جوړ شي دا ډېره جای پسند خلق دی دا د ناپوهتیا دلیل ده کیکر څنګه بابا ایښ او چې کله یو شی شروع شي دغه شان د بیا هلته کې بوتل هم شروع شي د بوتلو کاروبار هم شروع شي د ټانګو د فلاینګ کوچونو کاروبار هم شروع شي هغه علاقې ده اوبه خرڅېدل هم شروع شي بیا پکې تعویضونه هم شروع شي دا دی بیوقوف قوم کار دم دغه دی دی سوچ سمجھ نشته فکر نه کوي د سر نه چې دا څنګه کار دی داسې خلق دی چې هغوی خلقو له اپریشن یې کوي هغوی پیریان یې کوي نه پې زخم یي د پاسه نه بیمار ښه کېږي دا انسانان دي څنګه ستا عقل دا تسلیموي پیریان د انسانانو نه زیات پوه دي که زیات پوه وی نه کې به څوک پیغمبر راغلی هیڅ نبي الله په پیریانو کې نه یې لېږلی دا د هغوی د بېوقوفتیا دلیل دی او همیش د پاره شیطانان پیریان چې کومي دا د انسانانو په هر څه کې تابعي مونځ کې هم تابعي په دغه کې هم تابعي په نبوت کې هم تابعي هر څه کې تابعي خلقو باندې د پیریان یو شی پروت ده چې دا ماماګان دي داسې کوي داسې کوي دا ټول د بېوقوفتیا دلایل دي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ پوه کړي یو چې د هغه په تندي باندې وی کاف فیرې لیکلي کاف فیرې کافر او بل لا چې د هغه سترګه به بټۍ د علامت دی غټ ټیک دی دغه څیزونه به کوي داسې چې کوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیان ګمراهۍ ته نه پرېږدي که چاته ووایي چې ما ته سجده وکړه زه ستا رب یم نو چې مسلمان یې ورته ته خو کافر یې ته زما رب څنګه کېدی شي نو ټیک دا سړی به هغه مړ کي او جهنم ته به هم وغورځوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې هغه جهنم ته ولېږو نو دا جنتي دی مسلمان دی داسې قسمه خلق به راځي یا به یو څلوېښت ورځې کې ټول دنیا کې وګرځي ډېرو لږو ورځو کې واک کل عالم کې وګرځي او بیا به خلق د ځان تابع کوي بې شمېره خلک به د هغه ملګري ولې نن سبا د پوډریانو یا د مداریانو یا د قادیانانو د دې ملګري نه ملګري هر چا دا یو حق پرست داسې چې د هغه ملګري نه کوي نو ډېر لږي د باطل پرستو خو بلا ملګري دي ته ورسونو ته ورشه پته ورته ولګي چې هلته کې د انسانانو د حیا او د غیرت دیوالي اوښکلي هلته بلا خلک دي بلکې اوس خو برملا وایي چې دا بابا چې کم دی سخي صاحب فلانی بابا د ده دروازه ملتان کې دا کلو ده کم سړی چې په دې ور داخل شه به جنت ته ځي ویډیوګان دي د هغوی دومره غټ غټ کفرونه کېږي په دې ملک کې هر څوک چې لړ په دغې باندې قطع نظر دی نه چې مسلمان دی که کافر او دا دجالي څیزونه اوس هم شته دی بیا به مې مسلمان کار دا دی چې دی به ځان په هغې څیز پوهوي چې دا څه شی دی یې ومنډې نه وایي او الله نه به سوال کوي چې ربه ما دې نه ساتي چونکې دا فتنه ډېره خطرناکه وه په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که زه موجود وم او دجال پیدا شو نو ستاسو طرف نه زه کافي یم بیا بېغمه اوسېږه خو که زه نه یم بالفرض بیا به ځان ډېر ساده بیا به ویل دعا کوئ چې الله مونږ او تاسو هغې زمانې ته پرې نه دي ځکه د ایمان حفاظت ډېر ګران دی په دې زمانه کې ګران دی کم سمت ته چې ځې نو دا بې پردې زنانې دین به څنګه ځان بچ کړی دا هم بیمانې دي د زنانه د بهر وتلو دپاره چې د کم لباس ضرورت دی هغه زمونږ نه د پښتنو په کورونو کې شته نه د پنجابیانو کې شته نه د مولیانو کې شته نه د میاګانو کې شته دا فتنه خو ډېره خطرناکه ده د هغې نه نظر بچ کول ډېر مشکل دي دا ټول دجل دی فریب دی دا شیطاني جالونه دي د مسلمان د دین د اړولو نه دا طریقې دي
چې په کومه طریقه به دی دین ناړو. د بهر کیف دجال دلته کې چې کوم دی هغه فتنه دجال دا بالکل قیامت ته نږدې. بل حدیث هغه د سیدہ عائشہ دی زوج النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي ده زمونږ مور. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یدعو فی الصلاة، رسول الله صلی الله علیه وسلم با په مانځه کې دعا کوله. سبه ویل اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پون ویلو دا عذاب قبر ذکر پون مونږ کړو. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا الله تا سره د قبر د عذاب نه پناهي غواړم، د قبر د عذاب نه مې ساتي. تاسو مونځ کې کوای نو د عربي بس د کول پکاري، او که د مونځ نه بار وای نو بیا خپله ژبه کې کوئ. واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، او تا سره پناهي غواړم د فتنې د مسیح دجال نه. دجال تم مسیح وی او عیسیٰ علیہ السلام ته هم مسیح وی. ولې ورته وی؟ دجال ته خو مسیح په دې وی چې د هغه یوه سترګه مسح ده، لکه ته به وایې چې دا انګور دی بار راوته دی، مسح د هغه یعنې نظر مظر پکې نشته، اته په دې وجه مسیح وی. او عیسیٰ علیہ السلام ته مسیح په دی وی چې به مسا لاس به راخ که په یوړون باندې نه الله وخه کو برګي والا باندې مسا وکړه لاس به پر راخل مسا باندې لاس راخل الله باغ خکو. نوم یو دی لیکن د یو د پاره مطلب جدا دی او د بل د پاره مطلب جدا دی. عیسیٰ علیہ السلام مسیح په دی وجه دی چې هغه بسترګو باندې لاس راخل. کم حکیم چې ډېر تکړی نو خلک وی دا مسیح الملک دی، دا نسبت عیسیٰ علیہ السلام دے. فلان کے دا لاس مسیحی دے، خالی لاسو نہیں دا سے ایک اللہ کمالات واسے دا سے خلق بھئی چی دا غی دا لاس یو خراب چیز سی کمی چاگا لال کی ډیر خوگ ہوئی، اور بعض دا سی چاگا با ډیر سرب شے لال کی لیکن آئے کہ آگا خواگ نہیں. بعض حکیم بھئی ڈاکٹر بھئی اعلیٰ ڈاکٹر بھئی دوکہ بم نہ گئی اعلیٰ دوائیں نے بدر کی انا حقیقی مریض، لیکن بعض سڑے بتالے او معمولی شے د کور د ستا د خوراک سکاک د ځای څه شی بدر کی تعالی چې دا واله دا وخوره ایسا بتاله الله شفا درکړي. خدای الله رب العزت په بعض کسانو کې کمالات چولی. دا مسیح مسیحائی یا مسیح الملک دا نسبت چکیږي دا سیدنا مسیح ته کیږي، دا هغه معجزې ته کیږي چې څنګه هغه هم د الله د طرف نه یو احسان ہو. نو دارنګې بعض خلق باندې الله دا احسان کړی دی چې هغه معمولی شی هم تعالی لرګي ته وټکیږي. مسیح دا دواړو ته په جدا انداز کې ویل شي. واعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات، اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. او الله تا سره پناهي غواړم د ژوند د فتنو نه، او تا سره پناهي غواړم د مرګ د فتنو نه. زموږ ژوند کې بې شمېره فتنې، کله ښځې نه فتنه جوړه شي، کله د خاوند نه فتنه جوړه شي، کله ورته ګاونډي فتنه شي، کله شاګرد، کله استاد، عجیب و غریب فتنې لري په دنیا کې. په دې لپاره هوښیارتوب پکار دی، مسائل مه پیدا کوه، مسائل مه کریټ کوه. اللهم انی اعوذ بک، یا الله زه تا سره پناهي غواړم من المأثم، مأثم اثم ګناه ته وایي، د ګناه نه پناهي غواړم، والمغرم او د تاوان نه، غرام تاوان ته وایي. سړی چې دیوالیه شي هغه ته غارم وایي. د دیوالیه کېدو نه باید سړی غریب دومره قرضدار شي، دومره قرضدار شي چې هر څه ختم شي. د هغې هم ځان له وجې الله رب العزت په چا ظلم نه کوي. دا څوک چې غارم شوی دی ته ته لږ وګورئ، تاسو ته بس ډېرې فضول خرچۍ کړي، بې ځایه پیسې به یې لګولي. او زما چې څومره تجربه ده دې دور کې اکثر دغه شان خلک سودي کاروبار کوي، سودي کاروبار کوي، سپېغړه وخوري نو بیا یې ما سره خو ډېرې پیسې وي.
سودی کاروبار کته بل نه اخلي یا بل ورکوي دا دواړه ګناه ده. د داسې خلقو اول کار ډېر اوچت رواني لیکن لسته کاله پس هغه بالکل زیرو ته وغورځي. ولې دا الله رسول فرمایلی دی الربا وین کثر فعاقبته الى قل. سودی کاروبار کار څومره ډېر شي دا غي رزلټ به صفر. دا یو دغه وجه ده. سودی کاروبار فضول خرچه بے ځایه خرچونه کول په داسې خلقو خرچونه کول چې هغه ستا هېڅ په کار نه راځي. د خپل څادر نه سوا خپې غځول دا سړی تباه کوي. پکار دا چې هر سړی د خپل څادر مطابق خپې وږدي. مزې نه دي یوازې دا مغرم چې کېږي نو سړي تپوس وکړه فقال له قائل یو صحابي ورته ووایي چې یا رسول الله ما اکثر ما تستعیذ من المغرم. زه خو وینم چې تاسو د تاوان نه د دیوالیې کېدو نه ډېره پناه غواړئ. دا ولې هغه ویلی کې چل دی هغه دا چې ان الرجل اذا غرم کله چې سړی دیوالیې شي پیسې شي ورسره ډېرې پیسې شي پیدا خلکو نه بیا څه کوي ستاسو کلي کې خلک څه کوي کلي کې بیا که تښتي چېرته بار بال بچې پاتې شي څومره مفاسد پیدا کیا. او چې کوم خلک راځي قرضداران هغه څوک د څاروي بوځي څوک د کله کله خو پکې ډېر ناکاره کارونه وشي بچي وبوځي خلک بعضې ځایونه که موږ ته معلوم دي ښځې ته بوځي. دا ولې د دې وجه دا ده چې دې سړي ځان ته نه وکتلي چې پیدا کوي 2 روپۍ او خرچ کوي 100 روپۍ نو دی به څه وکړي. دا چې پیدا کوي دی 2 روپۍ نو چې یوانه لګي او نورې جمع کوي نو کار به سمي. تباهۍ وجه دغه ده. ډېر خلک موږ داسې لیدلی چې د هغې بلکل درک نه لګي خو که یو 100 روپۍ هم ورله راشي نو په هغې وړه نه اخلي. بعضې چې کوم دی یا نشه یي نو نشه پې کوي. څوک چې کوم دی په فروټو ډېر مین منډې به یې فروټ اخلي. ځانله جامې واخله خوراک کاک واخله دا شوشه پرېږده. تجربه دا ده او د دین نه دا ثابته ده چې کم سړی د خپل ضرورت مطابق خپله خرچه کوي الله چرې بل ته نه کښېنوي. دا دغلته کې سوایي وشي چې کله سړی تاواني شي نو بیا څه چلي تښتي بیا دروغ به وي ټول عمر حدثا فکذبه. چې کله دی غارم شي تاواني شي نو چې خبره کوي نو دروغ به وي. یو له به یو ټایم ورکوي بل له بل ټایم ورکوي بل له بل ټایم ورکوي. دا ولې دا د تاواني کېدو دې جوړ کړل. دا خفه کېږي ما دا کسبګر ډېر دروغ وایي. کسبه خلک دي که نهایت دروغجن دی به 200 ځایونه نیولي یو ورځ به تا سره کار وکړي بل ځل به بل خوا منډه کړي دا به یې نیمګړې پرېښي. دا ولې د دې په الله اعتقاد نشته. د دې خیال دی چې که دا سړی را نه پاتې شه که نو بیا نه کېږي کار. عقیده سمه کړې. ټول عمر مونږ خو د جومات کې هم کار وکړو کور کې هم وکړو خلک راته معلوم شو څومره دروغ چې کسبګر وایي مزدور کار خلک تومره بل څوک نه وایي. د جهان دنیا دروغجن خلک هېڅ پیسه دروغ وایي. مثلا زه یو کار کوم تا باندې ته یو میاشت نه اوزګار نه ما ته وایي زه میاشت نه یم اوزګار ټیک ده. بس د میاشت به زه انتظار وکړم بیا به تا ته ووایم نو که ته بیا نه اوزګار نه ما ته وایي یاره 2 ورځې ما ته وګوره نو چې هغه هم وګورم او ته بل وخت پینډۍ ته روان شوې زه به څه وایم زما زړه نه به دا دعا وځي چې ربه ته بیخ بنیاد وباسې. وجه دا چې ما به ځان تیار کړي سامان به مې راوړي او تا ما له لاس کې بچې راکړه ولغړې په مخه باندې. دا تباهۍ اسباب دغه دي. غربت نه دی غربت نه دی سبب دغه دی چې موږ ته اسلامي اصول معلوم نه دي. ولې زه یو وعده وکړم بیا نه پوره کوم. ډېر شي خلک مونږ د جومات کې یو سړي چونه کوله هغه باره مدرسه کې نو بلا کار یې راوړه مونږ خو نه ولیدی هغه هلته باتروم کې پټ کړی و ما ته یې زه فلانکي ځای کې کار کوم یو 2 ورځو له ځم ټیک دی لاړ شه
2 ورځې نه 2 میاشتې جوړې شوې. مونږ پسې 2-3 روپۍ بل راغی چې تاسو سره ډرم دی. لکه ډرم مونږ سره کم دی. دا مونږ سره خلک د جومات په کارونو کې کوي. دا ځکه زه یم چې کسبګر داسې دی. کم سړی چې هغه دا کارونه کوي هغه چېرې نشي کامیابېدی. او تاسو وګوره ډېر کسبګر وي، ډېر غریبانان وي، لیکن هغه د خیال ساتي، د خلکو د خپلې وعدې خیال ساتي. الله هغې نه خرابوي. دا کم چې خراب یې دی وجه هم دک کوي. غارم مغرم دا ډېر لویه تباهي ده. د خپل آمدنۍ مطابق خرچ کوئ، وعده چې وکړئ پوره کوئ. ځکه دې حدیث کې چې څه راځي نو دا غریبي یا دا غرام تاوان دې سړي کې دی د منافقت خویونه پیدا کوي. اذا غرما ان الرجل اذا غرما، سړی چې کله تاواني شي او دې خبرې کوي فکذبا، نو دی به دروغ به وایي. بس تاواني سړی همیشه دروغ وایي. یو ته نن دروغ وایي، سبا ته بل دروغ وایي. هېڅ نشي، د هغه اعتبار ختم شي. خلق هغه سره بیا لین دین نه کوي. او بله خبر دا چې ووعده فاخلف، وعده کوي د هغې خلاف کوي. دا منافقت څه شي پیدا کو؟ دا تاوان پیدا کو. تاوان ولې د کړی دی؟ تاوان خو راځي په ټولو څیزونو کې. کاروبار چې سړی کوي کله ګټه کوي او کله تاوان کوي. لیکن چې کله سړی زوړ کاروبار کې دوکه نه کړی که نه، نو په هغه باندې ګاهک هم اعتماد کوي او خرڅوونکي به هم اعتماد کوي. اصول لغري خلک وایي اسلامي څه اصول دي؟ زموږ خلک وایي د تجارت د ښه کولو مخ هم بند را تعویج راله پکار دی. مخه یې نه ده بنده، ستا اخلاق خراب دي، ستا عقیده خرابه ده. په تا ځکه خلک اعتماد نه کوي. خپلې غلطۍ ورته نه معلومه. مونږ کره راشي چې څه روزګار نشته، څه چل راته وښیه. زه ورته یم زما خو د یو بچي روزګار نشته. که مونږ له چل راتلی نه، مونږ خو خپل لو کړی. دا یو شی دی خلکو جوړ کړی دی. دکاندارۍ په تعویضونو نه چلیږي. دکاندارۍ چلیږي په مناسب ریټ، په پوره وزن او په ښو اخلاقو باندې. په دې خلکو کې دا کم چې دکانداران دي په دې کې خوش اخلاقي څومره حده پورې ده. یعنې کم اخلاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تجارت دپاره ښودلي دي، زمونږ خلک د هغې نه هم نري واقف. هلته به یې لیکلي چې خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. ولې؟ زما خوښ نشي بالفرض، زه واپس کوم، زه واپس کولی نشم. آیا شریعت د دې نه منع کړې ده؟ که تاکید یې کړی دی چې که یو سړی ګاهک نه د هغه اخیستلی شوی مال واپس واخلي دله جنت دی. نو دې خلکو له پیسه پکار ده. لوی خلکو کار دغه دی. دا نه پکار یو شی ته واخله تر کومې چې تا یو شی نه دی اخیستی، هغه به ډېر چروت کېږي، مزېدار وایي. تا ته به هر تان ښیي او هر شی به ورته ښیي، دا داسې دی او دا داسې دی، دا داسې دی او دا داسې. ستا به کې خوښ نه شو روان شوې، نو بیا به ته دغه د اخلاقو پته ولګي. تاسو اورېدلي نه دي د هغې نه څه؟ مړه ته یې نه شی اخیستی سړی. یعنی اخلاق نشته دی په مونږ کې، د هغې د وجې نه ګاهک زمونږ سره نه راځي. که زمونږ اخلاق سم شو نو ګاهک به په خپله راځي. نو دا تاوان ماوان یا دا څیزونه، او دې کې درېیمه وجه په دې تجارت کې د تاوان کولو قرض ورکول. مونږ چې ماشومان وو نو هغې زمانه کې کتابونه چې به راتلل د هغې په دې بیک سایډ باندې به څه داسې لطیفه غوندې وه مزېداره خبره یا داسې شی به و چې یو مونږ له پوهه راکوله. کلینډر یې به داسې چاپ کېدی چې کې به د پوهې خبرې. یو کلینډر و زمونږ د عام کتابونو معاشرت علوم په دې بیک سایډ باندې به هغه لګېدلی و. کې 2 دکانداران ښودلي وو. یو دکاندار ښه سوټډ بوټډ و، هغه لیکلي و چې قرض چې کوم دی ودار بالکل بند دی، نه ورکوم قرض. دا ښه سوټډ بوټډ و، دکان یې ډک و، او بلې غاړه ته بل سړی زموږ د خلکو په شان دی، هر چا له قرض ورکوي. نو د هغه دکان کې څه نه و، تش منګګان به پکې ګرځېدل.
قرضداري چې کوم دی قرض نه ورکوي او د قرضداري نه پیسې اخیستل دا کار عدالت د تباهۍ سبب قرض ورکول دي. هر چاله قرض ورکول په دې تباه کېږي. سړی پیژندل پکار دي چې دا سړی قرض ورکوي او دی واپس قرض نه ورکوي. دا درې اصول دي بنیادي طور د انسان د تباه کېدو. تجارت به نه تباه کوي، خپل ژوند به نه تباه کوي. او دا شیزونه یعنی دا دومره بد اثر غورځوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونځ کې د دې نه پناه غواړي چې اللهم انی اعوذ بک من المغرم، یا الله د تاواني کېدو نه تا سره پناه غواړم. خدای دا پته لګي چې تجارت کې نفع او نقصان د چا په لاس کې دي؟ سره الله په لاس کې. یعنی که د چا دکان ډېر غټي لیکن چې الله هغه نفع ورکول نه غواړي، نفع نه کوي. ډېر خلک به یو دوه درې پچه ایښي لیکن هغې باندې ټول کور چلی. دا ولې؟ الله هغه له خیر ورکوي. خو د الله د رضا کوشش پکار دی. کله چې الله راضي شي نو خلق به ټول راضي شي، او الله نه راضي نو بیا جګ نه راضي کېږي، دنیا نه راضي کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله.